औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। बाद अज़ हम्द व सलात लायक सद इज़्ज़त व तकरीम हाज़रीन व सामीन, अज दी ये तकरीब सईद और बामकसद मीटिंग जिहड़ी है, इहदा की मकसद है तुहानूं पीर साहब ने बखूबी दस दिता है। जिहड़ियां चीज़ां उन्होंने मेरे जिम्मे लाइयां ने मैं तुहाडे सामने रखने की कोशिश करना वा। थोड़े अरसे तो वक्त तो ये मीटिंग का सिलसिला जिहड़ा जारी हो सारी है। तो पिछली मीटिंग ते कुछ अहबाब ने ये राय दी सी पीर साहब नूं कि ज़्यादा लोगों को मीटिंग में बुलाया जाए और उन्हां तक उन्हां नाल मीटिंग की जाए और उन्हां कोल मशवरा लिया जाए और इदारे में की कुछ हो रहा है इस हवाले नाल आहले इलाका नूं जिहड़ा इतला दी जाए ताकि सब इलाके नूं पता चले कि साडे इस बस्ती के अंदर कासब शरीफ के अंदर किड्डा वड्डा इलमी नैटवर्क जिहड़ा वो शुरू है और उसके बारे सानू कमा हकूह मालूमात हो सकन। सब तो पहले तुहाडा सब का शुक्रिया अदा करना कि तुसी वक़्त अनायत फरमाया। इस इदारे का आगाज़ जिहड़ा ना वो 2016 के आखिर तो होया। 2016 के आखिर तो मदरसे का आगाज़ जिहड़ा वो बाकायदा तौर पर हो चुका है और 2016 तो लैके अज तक जितने लोगों ने इदारे नाल ताउन किया है, इदारे की खिदमत की है, वो सारा साढ़े कोले रिकॉर्ड मौजूद है और रिटन पीर साहब को रजिस्टर के अंदर लिखे हुए कि कितना कितना लोगों ने ताउन किया और किस तरह जिहड़ा रकम लोगों के एहतियात सदकात दीगर मामला जिहड़े ने वो किस तरह मदरसे च लाए गए हैं और बखूबी बतरीके हसन उसनों अच्छे अंदाज में कित्थे सरफ किया गया। वो सारा एक पूरा रिकॉर्ड जिहड़ा वो साडे कोले मौजूद है। कोई बंदा चेक करना चाहे तो कर सकता है। 2016 के आखिर से शुरू होया। पहले शुरू में चंद तलबा सन और एक हिफज की क्लास जिहड़ी वो शुरू की थी। उस तो पहले नाजरे की क्लास जिहड़ी वो मस्जिद के अंदर शुरू की गई, जामे मस्जिद कासमिया के अंदर, जदों ये मदरसा ज़ेरे तामीर सी। फिर जिस वक्त इहदा लैंटर पै गया तो इत्थे तलबा के बैठने वास्ते जगह बन गई। फिर उस तो लैके इत्थे इफ्तिताह किया गया मदरसे का और हिफज की क्लास जिहड़ी है वो शुरू की गई। सब तो पहले साढ़े कोले असातिज़ा किराम तशरीफ़ लियाए तो एक हिफज की क्लास शुरू की गई। 10-12 बच्चे सन। वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम नाल हुण वो तादाद जिहड़ी है वो 100 तो ज़्यादा हो चुकी है। 100 तो ज़्यादा तादाद हो चुकी है। और उस वक्त एक टीचर सन कारी सलीम साहब तीसरे नंबर पर जिहड़े बैठे ने, उन्होंने ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ नाल है। फिर उस तो बाद पीर साहब ने हिफज की जिहड़ी क्लास है ना, ये अंदर दूसरे मदारस तो हट के एक ना तरमीम की और सिलेबस तैयार किया। अक्सर ऐसा होंदा है कि साढ़े तलबा जिहड़े ने हिफज करते हैं मदरसों च, वो 3 साल हिफज करने तो बाद जो पिंड जाते हैं ना वापस हिफज करके वो बाज़ हाफज जिहड़े ने जमात भी नहीं करा सकते होंगे और बाज़ अगर जमात करवा लैन तो किसी टाइम पिंड इमाम साहब ना आउण आखी ने जुम्मा पढ़ा दो तो आंदे ने सानू इहदा तो नहीं पता जुम्मा पढ़ाने का। किधर इमाम साहब ना आउण आखी निकाह पढ़ा दो, आंदे ने सानू इस बारे नहीं पता है, असी सिर्फ कुरान करीम हिफज किया इस बार किया। उस कमी को महसूस करते होया और बाज़ दफ़ा ऐसा होंदा है कि बच्चे 3 साल पढ़ लेंदे ने, पढ़ने तो बाद किसी बदकीदा बंदे के हथ चढ़ जाते हैं और उन्होंने अकायद व नज़रियात तो बंदा बदल देंदा है। उस ज़रूरत को महसूस करते होया हिफज के नाल 3 साल कोरस असी तरतीब दिता। जिन्नी देर बच्चा हिफज करेगा नाल वो सिलेबस भी बआसानी पढ़ लेता 3 सालों के ही। ਉਹਦੇ अंदर की पढ़ाया जाता वे, ਉਹਦੇ अंदर बंदा इन्ह चीज़ की है ड्यूटी है। सब तो पहले जिस वक्त बच्चा मदरसे दाखिल होवे
ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 6 ਕਲਮੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 6 ਕਲਮੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6 ਕਲਮੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜ਼ਾਨ ਆਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਮਾਜ਼, ਦੁਆਏ ਕਨੂਤ, ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਦਰੂਦ ਤਾਜ, ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਖੀਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਹਫਲ ਹੋਵੇ, ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹਫਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਨਾ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ 11 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜੁਮਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਿਫਲ ਕਿਸੇ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ, 2 ਬੱਚੇ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਯਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀਗਰੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਨਕਾਬਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਕਾਬਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਹਫਸਾਬ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੋ, ਨਾਤ ਕਰੋ, ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ 'ਚ। ਉਸੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ 2-3 ਦਫਾ। ਸੁਣਾਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 ਬੱਚੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਕਾਬਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਚੰਦ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨ ਰਹਿਮਤ ਪੇ ਲਾਖੂ ਸਲਾਮ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰੂਦ ਤਾਜ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰੂਦ ਤਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਖਤਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ, ਮਾਹਫਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਦੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੋਈ 5-10 ਸਿਪਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਨਾਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁੰਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2016 'ਚ ਮਦਰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਦਾਰਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, PhD ਸਕਾਲਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो 60 ਮਦਾਰਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁੰਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 60 ਮਦਾਰਸ ਟਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇਲਮੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਉਮਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਯਦ ਉਲਮਾ ਮਸ਼ਾਇਖ ਸਾਦਾਤ ਪੂਰਾ ਸਟੇਜ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਲਮਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜਾ ਉਲਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਔਰ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰੀਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਾਸਮ ਵੀਰੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰਾ, ਸੈਯਦ ਉਜ਼ੈਰ ਉਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬੈਠੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਧੁੰਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਮੋੜਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੋੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਕਈਆਂ ਸ਼ਰੀਫ, ਕਈਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ।
ਵਾਦੀ ਨੀਲਮ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਤਲਬਾ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਲਬਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਇਦ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਸਿਫਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਜ਼ਵਾਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਬਾਬ ਹੈ ਅਖਲਾਕੀਆਤ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਬਾਬ ਹੈ। ਨਾਲ ਫਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਿਫਜ਼ ਕਰੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੁਸੱਲਾ ਰਸੂਲ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਮਾਮਤ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿਫਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਹਿਫਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਸੱਲਾ ਰਸੂਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਡੋਬਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਸੈਯਦੁਨਾ ਨਿਮਤੂਸ अलैहिस्सलाम। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਜੁਮੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਤ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਤਿਲਾਵਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਏ ਨੇ। ਗੋਂਦਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੈ ਅਬਦੁਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਾਰਸ ਨੂੰ ਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਖੜੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ, ਅਬਦੁਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਔਰ ਇੰਨਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਝਾਕਾ ਲੱਥਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਝਾਕਣਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੈਠੋ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ। ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਵਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ 35 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਬਗੈਰ ਟਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇੱਕ, ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੀਨ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਤਰੀਕੇ ਅਹਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਕਾਸਮੀਆ ਫਰੂਕੀਆ ਕਾਸਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਇਮਾਮਤ ਦਾ, ਖਿਤਾਬਤ ਦਾ ਔਰ ਤਦਰੀਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ, 8ਵੀਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਹਿਫਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕੁੱਲ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹ 6 ਨੇ। 7ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਸਾਹਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲੀਮ ਕਿੱਥੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਫਜ਼ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਤਲਬਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਦਰਸਾ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਨਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਟਕੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਭਾਗੋਵਾਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਰਨਲ ਨਾਲੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਹਿਫਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ 50 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਯਕ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਮੁਤਅਯਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਦਰਰਿਸ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ कारी भी ने और मुकम्मल दरस निज़ामी भी पढ़े ने। आलिम दीन ने मेरी मुराद कारी उमर दराज साहब मौजूद ने। अगर कोई बच्चा ने फ़िकी मसला पूछना हो तो वो जिस वक्त मैं 12 बजे चला जा बाद में कोई मसला दरपेश आए तो फिर वो बच्चों को मसाइल भी
ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਨੇ। 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇਮਾਮਤ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰਬ ਤਾ ਇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾ ਤਹਕੀਕ, ਤਾजदार ख़त्म नबूवत, नारा हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा करीम, उलमाए अहले सुन्नत। वेलकम जी, आया तशरीफ़ रखो। अबू अल वफ़ा आलिम रब्बानी हज़रत अल्लामा मौलाना ख्वाजा मुहम्मद हनीफ जलालपुरी साहब, जिस तरह पीर साहब ने पहले दस्या कि जलालपुर जट्टा आप प्रिंसीपल इत्थे साढ़े करीब पेजोगी भी प्रिंसीपल आप रह चुके हैं और अजकल आप उत्थे टीचर ने इस्लामिया स्कूल में। उन्होंने साहबजादे भी आलिम दीन ने पिछले साल इन्होंने दरसे निज़ामी मुकम्मल फरमाया। हज़रत साहबजादा अलामा ताहा हुसैन सोहरवर्दी साहब, अलामा हनीफ जलालपुरी साहब एक इलमी और रूहानी शख्सियत ने अपने बयान हसना नाल सानू मुस्तफीज़ फरमान दे। तुसीं इन्हां दी ज़ियारत भी करो दे और उन्हां दे मलफूजात ते ये बात भी समात करो दे। साड़ी खुशकिस्मती है कि उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात चू चंद लम्हात सानू अता फरमाए ने। अल्लाह ताला इन्हां दी उम्र अंदर, इलम अंदर और सारे मामलात के अंदर अल्लाह अपनी बरकत का नज़ूल फरमाए। मैं तुहानू मदरसे का आगाज़ भी दस्या कदों है और जो कुछ पढ़ाया जाता सारा सिलेबस भी दस दिता है। बच्चों ते किस दर्जे की मेहनत की जाती वह भी दस्या, असातिज़ा की कितनी तादाद वह भी दस्या और स्कूल की तालीम के बारे मैट्रिक तक जी तालीम है भी दस्या। मुकाबला जात में जोड़े साढ़े बच्चे फस्ट पोजीशन लईए या सैकंड पोजीशन लईए, वो पहले नंबर ते पीर साहब के साहबजादे ने फरहान अहमद उन्होंने नंबर लिया सी पहला। उस बाद अब्दुल सत्तार ने और मेरोकोट का छोटा जिहा बच्चा अब्दुल गफूर उसने भी पोजीशन लईए। और कश्मीर तो पीर साहब का जिथे रिहायश पुराना घर है उतों भी बच्चे पढ़न आए ने। जवाद सदीक साहब और उस्मान साहब, ये सारे बच्चे जोड़े ने पोजीशन होल्डर ने, इन्होंने पोजीशन लिया ने। तो अल्लाह करीम इन्हां दे उलूम दे अंदर मजीद अपनी बरकतां अता फरमाए। आइंदा दा साडा की लाए अमल है 2 मिनटां के अंदर मैं गल करके अपनी गुफ्तगू खत्म करना। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ तक ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 16 ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ? ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਓ। ऐसे भी मदरसे साढ़े इलाके च आए ने कि 25 साल हो गए ने बच्चे ने नाजरे नहीं पढ़िया। तो पीरां ने भी ना, मैं थोड़ा नझक जिहा बंदा, पीरां ने भी सलूके 5-5 सवाल इन्हें थले भी तो उत्ते भी वो बस अपना ढिड ही भरना है। उम्मत के बच्चों की फिक्र नहीं है। इस वजह नाल इत्थे ऐसा सिलसिला नहीं है। इत्थे जिहड़ा खाना बच्चे खाते हैं ना पीर साहब भी वही खाते हैं। ऐसा ऊच नीच वाला तसव्वुर नहीं है। कई दफ़ा 5 दफ़ा आके खुद खाना वरताते हैं आप ही इत्थे आके पीर सुल्तान साहब। तो बच्चों की खुराक का और बच्चों के रहन सहन का और बच्चों की दवाई का ये सारे इंतजाम जोड़े ने इदारे के जिम्मे ने। और कई ऐसे बच्चे ने जोड़े बिल्कुल ऐसे साढ़े को आए ने कि उन्होंने एक जोड़ा कपड़ों तो पाए है तो घर वाले ने आख्या बच्चा रख लो तो साढ़े को हुण कुछ भी नहीं है। इस तो इलावा सिर्फ बच्चा ही है। तुसी गल खुद समझ रहे हो। और बाज़ बच्चे ऐसे ने जिन्होंने मुल्तान भेजना होंदा है, मुजफ्फरगढ़ भेजना होंदा, उन्होंने कोल किराया भी नहीं होंदा तो वह भी इदारे के जिम्मे में। बाज़ बच्चे ऐसे ने जिन्होंने कोल कपड़े नहीं, जराबा नहीं, वास्कटा नहीं, वो सारा कई दफ़ा मदरसे ने उन्होंने लैके दिते ने इदारे की तरफों सब कुछ उन्होंने मिलता है। और विच कसीर तादाद बच्चे ऐसे ने जिन्हां दे वालिद फौत हो चुके हैं, वालिद उन्होंने सिर ते नहीं आन। और बाज़ दफ़ा कई ऐसे बच्चे भी ने जिन्हां दे घर कोई छोड़ने वाला भी नहीं आते है, गवांढी उन्हें कोई छोड़ गए आते, ऐसा भी आए। और ऐसे भी साढ़े को केस आए हैं कि कई बंदियां ने आके आख्या कि यह बच्चा ये वालिद तो नशा करदा है तो मैं इहदा दादा वां, मैनू भी रख लो तो पोतरे नूं भी रख लो। वो भी असां इस तरह सिलसिला किया इत्थे किन्ने माह किया अल्लाह के फजलो करम नाल और तुहाडे तामुन नाल। इस तो इलावा एक लंबी फहरिस्त है जिहड़े सिलेबस नाल नाल असीं मुख्तलिफ तरबीती कुछ जिहड़ा ना वो सिलसिला जात शुरू किए हैं। सुबह के वक्त बच्चों को महफिल जिक्र होंदी है हर रोज़ और 10 पीर साहब इरशाद फरमाते हैं। और असर तो बाद पीर साहब अद्धा घंटा रोज़ाना बच्चों को तरबीती वाले नाल मस्जिद लैक्चर भी देंगे।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਿਫਜ਼ ਤੱਕ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਨੀਅਤ ਸੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਜਵੀਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਨ ਕਰੀਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਦਾਰਸ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਹੈਡ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਤਜਵੀਦ ਔਰ ਕਿਰਾਤ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਬਾ ਹਿਫਜ਼ੁਲ ਹਦੀਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਹਿਫਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਿਫਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰ ਅਰਬੀ ਮਤਨ ਨਾਲ ਔਰ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਮਦਾਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਅੱਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ 2-2 4-4 ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ ਔਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਜ਼ੀਦ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਸਤੋ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।